So we further stress on what is convolution, which is the guiding principle for working of all the real-time systems in the world, which are governed by some input which acts on a system and produces the output. Input acting on a system and producing the output. So every system is represented by HT, where HT is the transfer function. We will elaborate the Laplace transform and all so many what we can say complex things which are no doubt significant at attendance level. But however, prime understanding based on common sense, that should be the governing factor. So input, system and output, wherein output is the weighted integration now, because it's continuous. Now I will give you a very simple example that will make you to really think about what a system is. That is, I think in some of the videos it might be there, or even if it's not there, still it's fine. So you know a center zero galvanometer, maybe in 11th, 12th for Wheaton's bridge. If ever you have conducted the experiment, then you might have seen that. It's a moving, now not the electronic voltmeter or galvanometer, right? It is moving coil, permanent magnet moving coil galvanometer. So we have got this like a pointer at the center and two ends are there, and let us say that, so what happens? So if I consider this is a system, moving coil galvanometer is a system. Now how do we convert galvanometer to voltmeter? 12th problem. How do we convert a galvanometer into voltmeter? A moving coil galvanometer is converted to voltmeter by connecting small resistance in parallel or large resistance in series. A moving coil galvanometer is converted into voltmeter by connecting, what is the scenario? Small resistance in parallel or large resistance in series. Galvanometer to voltmeter. Small in parallel. And ammeter? Okay, anyway, we don't have time to spend on that details. So it is large resistance in parallel. Now, if your moving coil voltmeter is a system, what is moving coil voltmeter is a system? What is input to the system? Moving coil voltmeter. Input काय असणार? Moving coil voltmeter. हे काय मोजायचं आहे? मग इनपुट काय? Voltage, right? And it may vary, so we make it as V in T. Is it right? A moving coil voltmeter is having input as V in T. What is the output? VOT. What is the output of I am repeating the word moving coil voltmeter. So let us say that voltmeter is like this. A voltmeter, there is center, then on both sides it can move to some range. So the voltmeter,
that pointer can move. Is it moving linearly? Is it moving straight? So I hope that it should have the hint. If V in T is the input, what should be the output? Is if I want to represent it by a system, V in T is the input for moving coil voltmeter. When I apply voltage to moving coil voltmeter, what I see the pointer position being changed. So the simple question, what is the output parameter? What? If V in T is the input, what is the output? आता किती म्हणजे we are moving at a high school stage. हे एकाच यायला सगळ्यांना नाही, सगळ्यांना सगळंच एकाच वेळी यायला पाहिजे आयडियल अपेक्षा झाली. ऍटलिस्ट थोड्या वेळानं एकाला तरी. And we certainly have time to wait for at least someone to comment on it. Input voltage आहे, आउटपुट काय आहे? ते कुठं पोहोचणार? VOT. मूव्हिंग कॉइल व्होल्टमीटरला किती टर्मिनल्स आहेत? 2. तिथं आपण काय जोडतो? इनपुट व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज दुसरी टर्मिनल्स आहेत का? किती कॉमन सेन्सचा प्रश्न आहे ना. म्हणजे हे आलंच पाहिजे. हे येत नसेल तर असा प्रश्न विचारला पाहिजे की ते आल्याशिवाय इथं बाहेर पडता कामा नये. ॲट दी एंड ऑफ द सेशन असं संध्याकाळ जायला प्रश्न पाहिजे आज. अरे व्होल्ट मीटरला टर्मिनल किती? 2. मग आउटपुट व्होल्टेज असेल का? मग आउटपुट काय? अरे मी 10दा सांगितलं, मी पुन्हा म्हणतोय, तो व्होल्ट मीटरचा उच्चार करताना मुद्दाम 10 वेळा काय विचारतोय? मूव्हिंग कॉइल व्होल्ट मीटर. जगामध्ये वेगवेगळे पॅरामीटर्स कुठले कुठले आहेत? व्होल्टेज, करंट, डिस्प्लेसमेंट, वेट, पोझिशन, प्रेशर, टेम्परेचर. यातलं काय आहे? व्हॉट इज द आउटपुट ऑफ if I consider this moving coil voltmeter as a real time system? Input is voltage which is represented by V in T. Output is काय? तेच. हा कसला व्होल्टमीटर आहे? मग व्होल्टेज दिल्यावर काय होतं? अरे मूव्हिंग कॉइल व्होल्टमीटरला व्होल्टेज जोडल्यावर काय होतं? इनपुट जे आपण देतो आणि ते दिल्यावर काय तरी होतं ते आउटपुट. मग काय होतं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉइल. मग व्हॉट विल नाउ यू टेल मी व्हॉट विल बी द आउटपुट पॅरामीटर? V in T तसं काय असायला पाहिजे आउटपुट? V in T तसं आउटपुटला काहीतरी T पाहिजे कंसात. आउटपुट म्हणून O सबस्क्रिप्ट पाहिजे. आणि काय आहे? व्हॉट? आउट करंट. मग व्हॉट? S. What is S? So he is coming to a point. S. He calls S as a displacement. But his idea is correct, but S is not correct right now. Why?
So there is need for some kind of small correction. S हे आपण म्हणजे आता कुठल्याला काय वापरावं, पण शक्यतो वेळेस आपण कशा करता वापरतो, कसली डिस्प्लेसमेंट असते ती, मला इथं काय आहे, सो काय सिम्बॉल वापरणार, थीटा थीटा ओटी. हे बघ म्हणजे हे ऑब्वियस आहे, त्याला आपल्याला 7 मिनिटे लागली. Is it clear now? For a moving coil voltmeter, input parameter is voltage, output parameter is angular displacement. And being real-time systems, all things we put as function of time bracket t. Since the input we give subscript I, since the output we give subscript O. Right? Now, for galvanometer itself, what is the input? Means displacement depends on, angular displacement depends on actually current. IFSD. तेवढ्या खोलात जायला नको आपण. आता voltmeter आहे. So this being voltmeter, we say that its maximum on one side, आपण त्यात सोपं घेऊया करण्याकरता म्हणून 45 degrees on each side. And we adjust this series resistance such that इथं किती मार्क करूया आपण, सिरीज ऍडजस्ट करायचा म्हणजे किती व्होल्टेजला 45 डिग्रीज हे आपण त्या रेंजचे कॅलिब्रेशन करतो. वी मेक इट दॅट इट शुड रिफ्लेक्ट 4.5 volts, 4.5 minus. Is it clear? So we have adjusted the resistance such that on one side there is 45 degrees full scale. So for 4.5 volts it reaches 45 degrees. So what is the gain of the voltmeter? What is the concept of gain? Output parameter upon input parameter. For an amplifier, both being voltages, the gain is a ratio is unitless. Whereas here, both input and output are in terms of different units. So there will be unit for the gain. So what is the gain here? 10 degrees per volt. आता याचं अजून खोलात गेलं तर अँगलला युनिट असत नाही, हे माहिती आहे कन्सेप्ट. Angle, in fact, angle does not have any unit. Why? Angle ला unit नसतं का? You are students of engineering college, so you should be able to instantly answer it. Angle is a unitless quantity. Why? का अँगल काय युनिटलेस? वाय बघा याला 3-4 मिनिट लागतील. वाय अँगल इज ए युनिटलेस क्वांटिटी. हाऊ अँगल इज डिफाइंड? अँगल कसा डिफाइन केलेला आहे? स्कूलिश डेफिनेशन, राईट अँगल विथ 90 डिग्रीज ही शाळेतली व्याख्या झाली. व्हॉट इज क्लासिकल डेफिनेशन? व्हॉट इज अँगल? डिग्रीज. डिग्रीज सारखं काहीतरी असतं माहित आहे का? आणि ग्रॅडियन म्हणजे काय? ते आता अलीकडचे पूर्वीचे कॅल्क्युलेटर असायचं, डिग्रीज रेडियन ग्रॅडियन. बरं, रेडियन डिग्री सगळं रेडियन काहीतरी, मग ते अँगलचं युनिट आहे का? रेडियन म्हणजे काय? कशात? व्हॉट इज 1 रेडियन? 57.3 डिग्रीज.
बर अँगलला युनिट नसतंच, डिग्री रेडियन हे आपण टाकतो म्हणजे त्याची कारण वेगळी आहेत. ते अँगल कळावं, अँगल आहे युनिटलेस, बऱ्याच गोष्टी असू शकतात. ती अँगल आहे कळावं म्हणून रेडियन लिहितो आपण, आणि डिग्रीज आपण शाळेपासून डिग्री शिकला असल्यामुळे डिग्री कन्वर्ट करून डिग्री लिहितो. बट बेसिकली अँगल म्हणजे काय? व्हॉट इज अँगल? सर्कलचा इंटरनल अँगल किती आहे? सर्कलचा इंटरनल अँगल किती? 360 किंवा 2 पाय. क्वार्टर सर्कलचा किती आहे? 90 किंवा π/2. ते 2 पाय किंवा π/2 कशावर आले? अरे तुम्हाला एवढं अँगल तुमची डेफिनेशन माहित नाही काय? मग अँगलची व्याख्या काय? व्हॉट इज अँगल? बरं आता ह्या प्रश्नाकडं मी पहिल्यांदा काय स्टार्ट केलं, अँगलला युनिट नसतं, युनिट नसतं. आता अजून पुन्हा याच्या इतकं सोपं सांगतात, म्हणजे याच्या इतकं सोपं करताच शक्य नाही ना कोणाला. ऍम्प्लिफायरच्या गेनला युनिट नसतं का? तो रेशो आहे म्हणून युनिट नसतं असं नव्हे. हा मुव्हिंग कॉइल व्होल्टमीटरचा गेन पण रेशोच आहे. ऍम्प्लिफायरला युनिट नसतं, ऍम्प्लिफायरच्या गेनला युनिट नसतं का? तो कशाचा रेशो आहे? सेम युनिटचा रेशो म्हणून त्याला युनिट नसतं. मला ते सांगितलं, त्यानंतर अँगल विचारलं. मग काय कॉमन सेन्स तरी लक्षात आलं पाहिजे. अँगल हा काय आहे? आर्क अपॉन रेडियस इज त्या आर्कची लेंथ अपॉन रेडियस. हा अँगल हा इटसेल्फ एक रेशो आहे म्हणून त्याला युनिट नसतं. रेशो कशाचा आहे? लेंथ अपॉन लेंथचा रेशो आहे अँगल हा, म्हणून इट इज युनिटलेस. पण तो अँगल आहे का आपण रॅडियन लिहितो, म्हणजे युनिटलेस हे माहीत असून मग रॅडियन इज ओके, ऑल राईट. रॅडियन हे आपण असं म्हणू शकतो स्युडो युनिट आहे. रॅडियन स्युडो युनिट आहे. मीटर हे स्युडो रिअल युनिट आहे. रॅडियन स्युडो युनिट. ओके, त्या लक्षात आलं? ठीक आहे. आता ते आपण सोडून देऊ आणि आपण अगदी आता म्हणजे हे पण मी कॉन्ट्रॅडिक्टरी बोलत नाही, फंडामेंटल माहीत करून घ्यायचे आणि ज्या ठिकाणी ते लागणार नाहीत तिथं व्यवहारानं वागायचं. म्हणजे आता ह्या व्होल्ट मीटरचा गेन काढायचा आपल्याला, तिथं काही हा फार लागत नाही म्हणून अँगल हे युनिट म्हणलं ते चालतंय. तर व्हॉट विल बी द गेन ऑफ दिस मुव्हिंग कॉइल व्होल्ट मीटर? याचा किती येईल गेन? 4.5 व्होल्टला किती डिग्री आहे? 45 डिग्री. म्हणजे गेन किती येईल? 10 डिग्रीज पर व्होल्ट. इज इट क्लियर? The gain of moving coil voltmeter is 10 degrees per volt. So I can write now here is very interesting thing which everybody must know. So what will the expression theta OT is equal to 10 V in T आणि डिग्रीज पर व्होल्ट. म्हणजे आता आपण ॲज्युम करून विसरून जाऊया. लक्षात का? हे व्होल्ट्स आहे, हे डिग्रीज पर व्होल्ट आहे. डिग्रीज पर व्होल्ट टू व्होल्ट म्हणजे डिग्रीज अँगल. इज इट क्लियर? थीटा ओ टी इज इक्वल टू 10 V in T is the equation of the voltmeter system. लक्षात आलं? मूव्हिंग कॉइल व्होल्टमीटर सिस्टीमचं हे इक्वेशन आहे. आता व्हॉट आय से दॅट दिस कॅन नॉट वर्क. हे इक्वेशन शक्यच नाही, असं असूच शकत नाही. मगाशी मी काय सांगितलं आहे, आता मी काय सांगतोय असू शकत नाही. मग आता काय कारण असतील त्याच्यामध्ये?
तर जेव्हा मी असूच शकत नाही सांगतोय, आता इट इज गायडेड थिंकिंग. म्हणजे मी सांगितलं बरोबर आहे असं गृहीत धरून त्या दिशेनं विचार करत जायचं. मग आता हे कसं लक्षात आलं का? थीटा, वी स्टार्टेड डिस्कशन, वी सेड दॅट थीटा would we started discussion, I explained everything and we came to the final answer as theta OT is equal to 10 VMT. Now I am saying that this can't be the equation. म्हणजे इक्वेशन दुसरं काहीतरी आहे, हे असं असू शकत नाही. मग ते असं असू शकत आहे का नाही चेक करायचं म्हटलं तर तुम्हाला विचार खूप इन्फायनाइट त्याचा रिच आला. आता सोपं केलंय, असं असू शकत नाही, असं असू शकत नाही हे तुम्हाला पटवायचं. What I said that theta OT equal to 10 VNT is not a possible equation. It's impossibility. हे जेव्हा मी अशक्य आहे म्हणून सांगतोय तेव्हा तुम्ही काय करायचं तर प्रूव्हिंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन, हे आहे असं गृहीत धरायचं. मी जे सांगतो ते उलटं करायचं. हे आहे असं गृहीत धरायचं आणि असा नकारात्मक विचार जो तुम्ही नॉर्मली करता तो करायला सुरुवात करायची की जिथं हे शक्य होणार नाही. इज आयडिया क्लिअर? दिस इज प्रूव्हिंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन. व्हॉट आय सेड दॅट थीटा OT equal to 10 VNT is something which is impossible, right? Something which is impossible. Then how will you prove this? It is impossible. How will you prove this? It's impossible. कसं करणार? How will you prove it? Try to create a situation where you will yourself realize that म्हणजे एक अशी नाही प्रूव्ह करायचं, म्हणजे हे आहे असं गृहीत धरायचं आणि तिरका विचार म्हणजे काय आहे गृहीत धरायचं आणि अशा परिस्थितीत न्यायचा प्रयत्न करायचा जिथे होणार नाही. म्हणजे हे आहे असं असलं, हे आहे नाही प्रूव्ह करता काय करायचं, आहे असं गृहीत धरायचं. एक अशी परिस्थिती तयार करायची की जिथं ते असेल तर एका अशक्य परिस्थितीकडे आपण जाऊ. आर यू गेटिंग माय थीम ऑफ प्रूव्हिंग बाय कॉन्ट्राडिक्शन? व्हॉट इज टू बी प्रूव्ड ॲज रॉंग इज टू बी अज्युम्ड ॲज करेक्ट and a situation is to be created such that if this is to be correct, that will lead me to a situation which will be naturally an impossibility. आता कसं करणार? theta OT equal to 10 VNT हे अशक्य आहे प्रूव्ह करायचं आहे. कसं करणार? हा आता एखादं माहित नाही अगदी एक्झॅक्ट 10, ते सगळं एवढं आता आपला थीम तो नाही आहे. फंडामेंटलीज रॉंग आहे. मग जवळपास 10 9.99 ते नाही. सो दॅट ॲक्युरसी वी इग्नोर. लक्षात आलं का? म्हणजे आय एम नॉट कॉमेंटिंग ऑन मग गेन एक्झॅक्ट 10 असेल का, मग त्या कॉईलचं एजिंग झालं असेल तर मग थोडा गेनमध्ये फरक पडेल, रेजिस्टन्स थोडाफार मॅच नसते, टेस्टला कारण नाही द्यायचे. ती आहेत कारण, पण ती काही मग आता आपण काय करतोय फंडामेंटलीच इक्वेशन चॅलेंज केलंय. तर एक अशी परिस्थिती की जिथं हे इक्वेशनच चुकीचं ठरेल.
How can you think? कसं घेतो? Sir, if PNT exceeds 36, Huh? What? if PNT exceeds 36, So not 36, 4.5. it will cover it. So she made tried to answer in some different way. That is not wrong, but that is not expected in my means. एक 4.5 वोल्ट आहे, ते 4.5 वोल्टला एंडला जाईल, त्या पलीकडे गेलं थटेल ते एंडला जाऊन. म्हणजे वोल्ट मीटरला जास्त व्होल्टेज दिलं तर जो पॉइंटर तो टच होईल एंडला जाऊन थांबेल तिथं. ठीक आहे, ते काही म्हणजे दॅट इज राईट, बट दॅट इज नॉट माय purpose with which I am asking the question. No, but no doubt that she has attempted in a different way, which should be appreciated. So, काय कसं अडचण येईल? If you start change VNT view, VNT theta होती, समजा तुम्ही 1 वोल्ट दिलाय, 10 वोल्ट किती 1 वोल्ट दिलंय, 10 डिग्रीचं थांबेल तो, 10 डिग्री असेल. नंतर काय होईल? जस्ट थिंक फॉर अ व्हाईल. मग डिग्री ठेवलं. कशाची? म्हणजे सगळं पण का असं पाहिजे? नाही नाही तसं काहीच कुठंच नाही. किती? शैक्षणिक वर्ष 22-23 मधील प्रवेश घेतलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना कळवते की सवलत देण्याच्या प्रवर्गातील काही विद्यार्थ्यांनी स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, राजर्षी शाहू महाराज शिक्षण शुल्क, पंजाब देशमुख युवा भत्ता योजना, स्टेट मायनॉरिटी अपंग विद्यार्थी हे अर्ज महाडीबीटीवर भरलेले नाहीत. त्यांनी सर्व अशा विद्यार्थ्यांनी सर्व अर्ज तात्काळ भरावेत, अन्यथा ही सुद्धा रक्कम भरावी लागेल. फॉर्म लक्षात म्हणजे वाचून फॉर्म भरायचे महाडीबीटीवर ज्यांचे फॉर्म आहेत ते भरून टाका. So, if I change the input, मी व्होल्टेज बदललं, तर काय होणं अपेक्षित आहे? That pointer should deflect. आता कॉमन सेन्स वापरला आपण, तर काय कसं होईल? मी व्होल्टेज फास्ट बदलायला लागलो तर काय होईल? काय होईल? If I make changes in the volt, अपेक्षित काय आहे? थीटा OT इक्वल टू 10 V in T, म्हणजे करंट पोझिशन is proportional to current input.
Now let us move towards impossibility. I am sure that nobody has got the answer. The current position of the voltmeter, current angular position of the voltmeter should be proportional to current voltage applied as input. So it is, so whenever I change the input, it should change. Now I can change the voltage very rapidly. The voltage हा मी खूप वेगाने बदलू शकतो, खूप वेगाने. म्हणजे यू माइट बी अवेअर ऑफ AC मेगाहर्ट्झ मध्ये मी फ्रिक्वेन्सी देऊ शकतो व्होल्टेजला. आणि इकडे काय आहे, मूव्हिंग कॉइल, मेकॅनिकली मूव्हिंग पार्ट आहे. तर आता तो काय कॉमन सेन्स नाही विथ कॉमन सेन्स. So what will happen? Moving coil voltmeter किती वेगाने फिरू शकतो त्याची काहीतरी मॅक्सिमम लिमिट आहे. बघा, ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट आर डुईंग. लुक हिअर, हॅलो, लुक हिअर. इवन दो I cannot enforce understanding by making you to look here, at least I can reduce the probability of distraction. The maximum angular speed which is possible for a given construction of the galvanometer is fixed. मग चांगला कुठला गॅल्व्हनोमीटर? ज्याचा मॅक्सिमम स्पीड जास्त आहे तो चांगला, ज्याचा मॅक्सिमम स्पीड कमी आहे तो पुअर. पण काही जरी झालं, कुठल्याही जरी तुम्ही ती त्याला जी कॉईल आपण वाइंडिंग्स कॉपरचे असतात ते सोन्याचे जरी केले तरी देखील कुठल्याही पद्धतीने कुठल्याही पद्धतीने गॅल्व्हनोमीटर कसा जरी केला तरी काय असणार आहे, त्याच्या मॅक्सिमम स्पीडला काहीतरी व्हॅल्यू असणार आहे. इनफायनाइट मॅक्सिमम स्पीड हा शक्य नाही. इज द आयडिया क्लिअर? सो एव्हरी मूव्हिंग, being a mechanical entity, moving coil voltmeter, there is a maximum speed of angular movement, right? And that I can say as, this is unit क्या असेल? Unit what will be the unit of maximum angular speed possible? In degrees, so that is theta O max. O इथे म्हणायची गरज नाही पाहिजे, तर एक व्हॅल्यू आहे फक्त. थीटा मॅक्स डिग्रीज पर व्होल्ट नाही, सेकंड. लक्षात ना बघा, moving coil voltmeter, every moving coil voltmeter in the world will have some theta max as the maximum attainable angular speed. Obviously it's in degrees per second. Now so let us say for our voltmeter it is, say, किंवा युनिट आपण 1000 डिग्रीज पर सेकंड म्हणजे 1000 डिग्रीज म्हणजे कन्फ्युजन होईल. म्हणून आपण काय करूया, 20 डिग्रीज पर मिलीसेकंड. आर यू गेटिंग मी? 20 degrees per millisecond is the maximum attainable angular speed. 20 degrees per millisecond is the maximum attainable angular speed for my moving coil voltmeter.
or galvanometer, same case. Now if I connect an input which is changing at a rate, म्हणजे मी 20 degrees per millisecond आहे, मग किती व्होल्टला 20 डिग्री देणार आहे? 2 व्होल्टला, बरोबर, एकाला 10 डिग्री येतं. मग मी समजा 2 व्होल्ट्स पर मिलीसेकंद पेक्षा जास्त वेगानं माझं इनपुट बदललं. इफ माय इनपुट इज चेंजिंग at a rate more than 2 volts per millisecond, then what will happen? म्हणजे आता आपण गृहीत धरू की मी फास्ट शिकवतो, तुम्हाला ते कॅच होत नाही. मग असा गॅप पडायला लागला की तो गॅप कंटिन्युअस आहे. आणि तो असा आहे की समजा मी तुम्हाला असं आहे, एक आपण असं केलं की ज्याला आपण हे म्हणतो हिप्नॉटिझम सारखी स्टेट आहे. असं मी इथं आहे, हा ह्या पॉईंटला आहे आणि असं गृहीत धरा आणि तुम्ही असं आहे, तुमचा हात आहे असा, लिसन व्हेरी केअरफुल. असं तुम्ही अतिशय इफेक्टिव्ह हिप्नॉटिझम झालेला आहे वर्गात. आणि हा हात हे आहे, इथे एक पॉईंट आहे इथे, आणि इथं तुम्ही आहे. असं तुमचं हे सगळं नजरबंदी झालेली आहे की तो पॉईंट जसा हे होतोय तसं तुम्ही हात ठेवताय. मग हा पॉईंट जो आहे हा माझ्या लॅपटॉप आहे, त्याच्यावर इथं कुठला तरी एक ग्राफिक ॲनिमेटर आहे, तो इथं आहे. मी असं तुम्हाला त्याच्या ते सगळं अचीव काय करता असं वातावरण निर्मिती, डार्क रूम सगळं केलं आणि मग तुम्ही सुरू केलं. आधी सुरुवातला इथं होतं, मी हळूहळू नेलं वर. मग आता मी काय करायला लागलो माझ्या प्रोग्राममध्ये, हे मी फास्ट न्यायला लागलो. मग काय होईल लक्षात आलं की जी तुम्ही उभारलाय आणि उंची जास्त नाही, म्हणजे त्या पैच्या आता एखादं म्हणलं नाही, मग आता खूप वर झालं तर हाताची लिमिट आहे, तेवढं नाही. म्हणजे हे मी वर जास्त वर खाली करणार नाही. इथून एक 5 सेंटीमीटर किंवा 5 सेंटीमीटर जास्त होते, एक कमी होते, एक 6 इंच, 15 सेंटीमीटर वर, 15 सेंटीमीटर खाली. लक्षात आलं? हा कसा आहे बरोबर, तो स्पॉट आहे. सगळं माझं सिंक्रोनाइज झालेलं आहे असं. मग आता काय करणार मी माझ्या ॲनिमेशन प्रोग्राममध्ये याचा स्पीड वाढवत नाही. मग आता काय याचं इफेक्ट काय होईल तुम्ही सांगा. इफेक्ट काय होईल? मी ते सिन्युसॉइडली मूव्ह करतोय आणि सिन्युसॉइडली मी स्पीड वाढवत नेणार. हे एंड फिक्स आहे, 15 सेंटीमीटर वर, 15 सेंटीमीटर खाली. तुमचा ऍक्च्युली हाताचं जे फिंगर आहे ते कसं हे होईल? बर, मग नाही ॲक्युरेट तर नाही, बरोबर आहे, लॅग करायला लागेल इथपर्यंत ठीक आहे. पण लॅग करायला लागल्यानंतर काय होईल? काय तुम्हाला सांगितलंय? फॉलो करायचंय, बरोबर. बघा आता लॅग म्हणजे कसं आहे, दिस इज द, म्हणजे हे जर काय तुमच्या लक्षात आलं, हे आता कसं आहे स्वतःला इंट्युशन आलं पाहिजे. मागं पडतोय म्हणजे काय, मी आज शिकवलंय ते तुम्ही 3 दिवस स्लो स्पीड ऐकत गेला तर आता इथं आहे, मी इथं आहे, स्लो होतो तेव्हा बरोबर असं जणू काही हे असं मी धरलंय अशा पद्धतीने मुवमेंट होत होती सेम. मग हे आता स्पीड वाढायला लागलाय आणि माझ्या ज्या स्पीडनं मी हात हलवू शकतो त्या स्पीडपेक्षा तो स्पीड जास्त झाला. मग आता जास्त स्पीड झाला बघा, हे कळलं पाहिजे. स्पीड जास्त म्हणजे काय झालं, इथून सुरू झालंय तर इथून हे जायला किती, समजा 2
15 सेकंदात 15 सेकंद जात होतं किंवा 1.5 सेकंद जात होतं, तो मॅच करू शकत होतो. ते वाढायला लागलं स्पीड. 15 मिली सेकंद वर गेले. माझा काय तेवढा स्पीड नाही आहे. म्हणजे 15 मिली सेकंदात 15 सेंटीमीटर आहे. म्हणजे 1 सेंटीमीटर पर मिली सेकंद या स्पीडनं तो लेझर स्पॉट फिरला स्पॉट. माझा स्पीड तेवढा नाही आहे. माझा स्पीड कमी आहे. मग मी पण काय करणार आहे, म्हणजे हे नाही, म्हणजे माझा विश्वास कोण ढळलेला नाहीये. मी हिप्नोटाईज मोडमध्ये आहेच. त्याच्या मी मागे जातो पण जाऊ शकत नाहीये. म्हणजे एखादा सिन्सिअर मुलगा तो माझं मी शिकवलं कळून द्यायचा प्रयत्न करतोय पण कळत नाहीये. न येणार हा बाहेर गेला. तसं हात नेतोय वर पण त्याचं लिमिट गाठलंय त्यांना. मग काय होईल, हा वेगाने चाललाय. मग हा काय करायला लागलाय, नाही आला. मग हा 15 मिली सेकंद गेला असेल तर हा 30 मिली सेकंद जाईल का पुढं, का नाही जाणार? काय होईल आता आता काय, म्हणजे जर तो स्पॉट की ज्याला माय मिडल फिंगर टिप शुड फॉलो, आय शुड रेज द हँड, मूव द हँड सो दॅट द टिप ऑफ माय मिडल फिंगर शुड फॉलो दिस, असं रिक्वायरमेंट असेल आणि त्याचा स्पीड जास्त असेल तर माझे कसं मुवमेंट होईल. कशी मुवमेंट होईल माझी. स्पीड स्लो आहे, मी 2 हँड्स काढतोय. स्पीड वाढायला लागला, त्याचा स्पीड वाढतोय, माझा स्पीड कमी. एका टप्प्यावर वाढू शकत नाही. आता म्हणजे तो वाढवत होता, माझाही जो पण वाढवत होतो, आता माझी लिमिट गाठली. आता ते स्पीड माझ्या लिमिटच्या पलीकडे आहे. तर काय होईल आता, इथं हे डोक्यात आलंच पाहिजे. मग मी इथून 15 मिली सेकंद वर गेलाय, मला 30 मिली सेकंद लागणार आहे. पण प्रॉब्लेम काय येतोय, माझ्या हाताचा स्पीड लिमिट आहे पण माझ्या डोळ्यांमध्ये लगेच कळतंय. म्हणजे आता काय होतंय बघा, हे किती कॉम्प्लेक्स, म्हणजे जग जे आपोआप चालतं, ज्या गोष्टी अतिशय ऑब्वियस होतात त्याचा मी विचार करायला लागलो तर ते खूप क्लिष्ट आहे असं लक्षात येतं. तर आता काय काय होतंय बघा, तो वर चाललाय, फास्ट वर गेलाय, मी त्याला फॉलो करतोय, त्याची मुवमेंट काय होती, वर जायची होती. मी त्याला फॉलो करतोय, माझी मुवमेंट स्लो आहे. आणि हा गॅप पडल्यामुळे आता काय झालंय, मी त्याला गाठेपर्यंत, लक्षात आलं का, the point which I was expected to follow is moving upwards at a rapid rate which I can't follow. So I am moving slowly. However, before I could catch, what the point has done? Point has started its movement downwards. मग मी काय करायचं? रेंज कमी करायची पूर्ण. So ultimately what will happen? Ultimately, when the movement of the point was in the speed which I could catch, हे होत जाईल. स्पीड अजून वाढायला लागलाय, काय होणार, हाताची रेंज कमी होते. So as speed increases, what will happen? I was moving, I could not catch. म्हणजे स्पीड मध्ये मिसमॅच थोडासा असेल तर हा पॉइंट जेव्हा इथपर्यंत गेला तेव्हा मी इथपर्यंत गेलो आणि हा उलटा चालू झालाय. So I will also start coming down. So ultimately, as speed increases, Range of movement. my movement will be curtailed. My movement will be curtailed. This is a simple harmonic motion. The simple harmonic motion. My motion will be also simple harmonic, and the frequency would be same. If the simple harmonic motion, then what you can plot as
this relative displacement S is equal to something A sin omega t. Movement is A sin omega t. And then what? This is S. It is a movement which is expected to follow. Right? This I can say S in. S in t. Right? I am moving it means what I can say, I can consider it to be, I can move a rotating point whose projection on vertical axis is the moving point. Projection of uniform circle in standard 12th, projection of uniform circular motion on any of its diameter is simple harmonic motion, which is sinusoidal. S in t is equal to A sin omega t, and my moment of my point SOT will be equal to what then? It will be equal to something sine of some omega t plus some. So what I will do, this I will keep 1. This I will keep 1 so that one figure goes out. So this would be A and phi, where A and phi both depend on omega angular speed. So this is effectively A omega sine of omega t plus phi. Is it clear? So this is the theme. So in general, that voltmeter, so theta OT, I hope you understood, is equal to 10, क्या था 10 च्या जगह पर क्या लिया? A लिया in general. A V in T. This is not possible because theta OT is having a value called as theta max degrees per second. Right? So current means in general, and this is true for every real time system in the world. What that tells? That there cannot be any instantaneously responding system. जगामधल्या कुठल्याही सिस्टीमचं करंट आउटपुट हे करंट इनपुटवर अवलंबून नसतं. मग आता तुम्ही असं म्हणाल हे शक्य आहे का? ट्राय टू हे शक्य आहे का? थीटा म्हणजे आता मी आता काय मी मुद्दाम काही गोष्टी अशा सांगतोय की तुम्हाला विचार चालना मिळाला. मी आता काय सांगितलं? जगामध्ये कुठली सिस्टीम अशी नाही फॉर विच द करंट आउटपुट डिपेंड्स ऑन करंट इनपुट ओनली, बिकॉज देयर इज अ इनर्शिया, देयर इज सिस्टीम लॅग. मग असं शक्य आहे का? थीटा ओटी इज इक्वल टू ए व्ही इन टी मायनस डेल्टा टी. असं शक्य आहे? इज इट सिस्टम विथ डिले? इज इट पॉसिबल? हे शक्य आहे का? आपण हे शक्य नाही का कन्क्लूड केलंय? तर आउटपुटला काहीतरी मॅक्सिमम स्पीड आहे. ते डिले केला तरी स्पीड हे होत नाही. डिलेमुळे काय होईल? डिलेमुळे स्पीड हे होत नाही ना. लक्षात आलं का? डिलेमुळे स्पीड हे होत नाही. स्पीड इज सेम. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. मग काय पॉसिबल आहे? हे पण शक्य नाही. मग काय शक्य आहे?
then what is possible? म्हणजे व्ही थिटा ओटी इक्वल टू ए इंटू व्ही इंटी शक्य नाही. थिटा ओटी इक्वल टू ए इंटू व्ही इंटी हे तर अजिबात शक्य नाही. हे तर इतका अवघड आहे. आत्ताच मी समजा आता तुम्हाला सांगितलं की मी जे आत्ता बोलतोय ते 1 सेकंद नंतर पाठ म्हणून दाखवायचं. मी जे आत्ता बोलतोय ते बरोबर 1 मिनिटाचा गॅपनं आहे तसं म्हणायचं. सगळं तुम्हाला लक्षात ठेवायला लागेल. म्हणजे आत्ता जाऊन म्हणजे हा डेल्टा टी समजा आपण एक फॉर एक्झाम्पल 1 मायक्रोसेकंद घेतला किंवा 1 मिली सेकंद घेतला तर आत्ता जाऊन म्हणजे 1 मिली सेकंदापूर्वी काय होतं दॅट इंटू समथिंग हे सगळंच आयुष्यात लक्षात ठेवायला लागेल. इट विल बी रिक्वायरिंग अन इनफायनाईट मेमरी रिक्वायरमेंट इज इम्पॉसिबल. हे तर शक्यच नाही. सो व्हॉट इज पॉसिबल इज करंट आउटपुट इज इक्वल टू समथिंग ए गेन आहे हा गेन आहे इंटू समथिंग विच इज कनेक्टेड टू व्ही इन टी. म्हणजे करंट आउटपुट हे इन्स्टंटेनियस फक्त आत्ताच्याच इनपुटवर अवलंबून शक्य नाही तर आत्ताच्या आणि त्याच्या मागच्या काही काळात. सो दिस इज इनपुट किंवा आपण असं म्हणू शकतो क्युम्युलेटिव्ह इनपुट ओव्हर पास्ट टाइम. दॅट इज कन्व्होल्यूशन आहे. म्हणजे व्होल्टमीटर हा आयडियली काय कराय इन्स्टंटेनियस रिस्पॉन्डिंग म्हणून केला आहे. व्होल्टमीटर आरसी सर्किट नव्हे की जेणेकरून ते डेलिबरेटली काही याच्याकरता केलंय. व्होल्टमीटर असा पाहिजे आयडियल पण जगामध्ये आयडियल गोष्ट असू शकत नाही. सो एव्हरी डिव्हाइस विच यू डिझाइन टू बी instantaneously responding is limited means something should respond to input at that point of time, always responds to that gain into cumulative input, average input over last some time. So this is cumulative is actually weighted sum च्या ऐवजी काय येणार average. चांगला व्होल्टमीटर म्हणजे काय कमी काळातल्याचं ॲव्हरेज आणि खराब व्होल्टमीटर म्हणजे मागच्या बराच काळचा ॲव्हरेज. तो स्लो हा फास्ट.